6.3 squares and square roots. So square roots பார்க்க போகிறோம். அதோட introduction. Okay, square rootsனா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இத்தனை நேரம் நம்ம square numbers பார்த்தோம். இப்போ square rootsனா என்ன? Area of a square is 144 centimeters square. What could be the side of the square? Area of a square is, what is the formula for area of the square? Side into side square. If you assume the length of the side to be a, then 144 equal to a square. To find the length of the side, it is necessary to find the number whose square is 144. ஸோ நமக்கு 144 நம்பர் தெரியும், எதோட ஸ்கொயர் 144ன்னு அந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்கொயர் ரூட். ஒரு நம்பர் கொடுத்து எதோட ஸ்கொயர் அது அப்படிங்கிற நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, to find a number whose square is 144, finding the number with the known square is known as finding the square root. Okay, finding the square roots. The inverse, that is opposite operation of addition, is subtraction, and the inverse operation of multiplication is division. Similarly, so inverse of addition is subtraction, inverse of multiplication is division. Similarly, finding the square root is the inverse operation of squaring. சரியா? Square root is the inverse operation of squaring. So 1 square equal to 1. Therefore, square root of 1 is 1. 2 square equal to 4. Therefore, square root of 4 is 2. 3 square equal to 9. Therefore, square root of 9 is 3. Okay. 9 square equal to 81. So, minus 9 square is also equal to 81. We say that square root of 81 are 9 and minus 9. ரெண்டுமே வரும். There are two integral square roots of a perfect square number. Actually, ஒரு square numberக்கும் ரெண்டு square root இருக்குது. Here we are going to deal, நம்ம பார்க்க போகிறது, here we are going to deal with only positive square root of a natural number. ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும்தான். ஸோ இப்போ 81னா ரூட் ஆஃப் 81 ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 9. ப்ளஸ் 9ம் அதுக்கு ரூட்டு தான், மைனஸ் 9ம் அதுக்கு ரூட் தான். பட் நம்ம 8th ஸ்டாண்டர்டில் பார்க்க போகிறது ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர். ஸோ பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள். இது மாதிரி போட்டால் ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்படி போட்டால் எப்படி படிக்கணும்? இதை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் டு 2, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 ஈக்குவல் டு 3, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1, square root of 4 is 2, square root of 9 is 3, square root of 4 is 16, square root of 25 is 5, square root of 36 is 6, square root of 49 is 7, square root of 64 is 8, square root of 81 is 9, square root of 100 is 10. So finding the square root through repeated subtraction method. எப்படி பண்ணுறது? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா, sum of the first n odd natural number is n square. ஸோ இப்போ 4 ஸ்கொயர்னா 1 + 3 + 5 + 7 16, that is equal to 4 square. ஸோ ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் என்ன பண்ணோம்? இப்போ 16னா ஃபஸ்ட்டு 16 minus 1 15, அப்புறம் 15 minus 3 12, then 12 minus 5 7, then 7 minus 7 0. ஸோ இப்போ எத்தனாவது வாட்டி பண்ணால் அந்த 0 வருது? 1 2 3 4வது வாட்டி. ஸோ 16 இஸ் தி 16ஓட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன? இப்போ 4. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் த்ரூ ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன். இப்போ 16 வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே வரும். அந்த ஆட் நம்பர்ஸ் கூட்டினா 16 வரும் இல்லையா? இப்போ அது ஒரு நம்பராக சப்ராக்ட் பண்ணால் எங்கே 0 வருதோ, எத்தனாவது வாட்டி 0 வருதோ அதுதான் 16ஓட ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, இப்போ 25க்கு பார்ப்போம். 25க்கு என்ன? இன்னொரு 9 போடணும். 1 + 3 + 5 + 9 போடுறோம். That is, so finding the square root through repeated subtraction. Root of 5 25 equal to 5. ஸோ அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்? 25 minus 1 24, then 24 minus 3 வந்து 21, then 21 minus 5 is 16, 16 minus 7 is 9, 9 minus 9 is 0. ஸோ 1 2 3 4 5. ஸோ square root of 25 is 5. Okay, then root of 81 is 9. So 9 எப்படி பண்ணுறோம்? 81 ஃபஸ்ட்டு ஆட் நம்பர் 1 3 5 7 9
அப்புறம் 11, 13, 15, 17 எல்லாம் மைனஸ் பண்ணால் தான் வரும். ஏன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் தான் 81 வரும். ஸோ அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா மைனஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் 81லேருந்து. ஸோ 81 minus 1 is 80, 81 minus 3, 80 இந்த ஆன்சர் வருது இல்லையா, 80 minus 3 is 77, and 77 minus 5 is 72, 72 minus 7 is 65. ஸோ இது எப்படி வருது புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ 81 வந்து இஸ் த சம் ஆஃப் என்னது 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17. இதுதான் 81 வரும். ஓகே, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 ஸ்கொயர். ஓகே, மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. நடுவில் ஏதோ ஒன்று விட்டேன்னா 9 விட்டுட்டேன். ஓகே, 1 2 3 5 6 7 8 9. ஸோ 9 நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணால் 81 வரும். ஸோ இந்த 81ங்கிறது 9 ஸ்கொயர். ஸோ நம்ம வந்து இதை ஆட் பண்ணாமே எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் அதான் அதோட சம்மு. ஸோ இப்போ வந்து ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷனில் என்ன பண்ணோம்? முதல்ல 81 கொடுத்துருக்கான், 81 minus 1 அதான் பண்ணியிருக்கோம். தென் 80 வருது, 80க்கு அப்புறம் 1க்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் என்ன? 3, 80 minus 3. தென் இஸ் 77, 3க்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் 5, அதை மைனஸ் பண்ணும். தென் 72 வருது, 72க்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் என்ன? 7, அதை மைனஸ் பண்ணும். 65 வருது, 65க்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் என்ன? 9, ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணும். ஓகே, 56 வருது. தென் 56க்கு இருக்கிற அப்புறம் நம்பர் என்ன? 11, ஸோ அதை பண்ணால் 45 வருது. 45க்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் என்ன? 13, ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணால் 32 வருது. தென் 32க்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த 13க்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் 15, மைனஸ் பண்ணும் 17, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்பர் 17, 17 minus 17 0. ஸோ 9 டைம்ஸ் அந்த சப்ராக்ஷன் பண்ணால் தான் வருது. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 81 இஸ் 9. இப்படி தான் ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, மெத்தடில் ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம். இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா ஃபைண்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் த்ரூ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன். ஸோ அப்போ 324ஓட ரூட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 162. அகெயின் ஈவன் நம்பராக இருக்கிறனால 2ல் போகும். தென் இது ஆட் நம்பராக இருக்கிறனால 2ல் போகாது. ஸோ லெட் அஸ் ட்ரை வித் 3. 3ல் போனால் 27 டைம்ஸ் வருது. 3க்கு வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் டிவிசிபிலிட்டி தெரியும் இல்லையா, 8 + 1 is 9, ஸோ 3ல் போகும். தென் 27, 7 + 2 is 9, 3ல் போகும். ஸோ தென் 3, 3. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கணும். 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3. இதுதான் 324ஓட ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன். தென் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது? பேர் பண்ணணும். அதாவது 2 2 பேர் பண்ணணும். 2 2 2 3 இது மாதிரி பேர் பண்ணணும். ஒரே நம்பரை 2 2 வாட்டி எடுத்து பேர் பண்ணிக்கணும். அதுலேருந்து ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணும். இந்த 2 2லேருந்து ஒரு 2, 2 3லேருந்து ஒரு 3, 2 3லேருந்து ஒரு 3. ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் 18. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 324 is 18. This is the prime factorization method of finding the square root. Okay, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். 256. ஸோ 256 டிவைட் பண்ணால் என்ன வருது நமக்கு? ஸோ இதெல்லாம் வருது. 2 × 2 × 2 × 2 × எத்தனை 2 வருது? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 வருது. ஸோ 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 × 2 × 2 × 2. ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்தா இதில் ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இதில் ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இதில் ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இதில் ஒரு 2 எடுத்துக்கணும். ஸோ 4 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 16. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 256 இஸ் 16. ஸோ முதல்ல நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் எல்லா நம்பரும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு ரெண்டாக அந்த நம்பரை எடுக்கணும். 2 2 நம்பரை பேர் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு நம்பராக எடுத்துக்கணும். அதுதான் ஃபைண்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் த்ரூ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். ஸோ இப்போ ஒரு நம்பர் கேட்குறான், இஸ் 48 அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரான்னு கேட்குறான். ஸோ முதல்ல 48க்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. ஸோ இதில் தான் வருது 2 × 2 × 2 × 3. ஸோ 2 × 2 × 2 × 3 48. ஸோ இது ரெண்டுக்கு பேர் இருக்குது, இது ரெண்டும் பேராக இருக்குது, பட் இது பேர் இல்லை. தேர்ஃபோர் 48 இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். பிகாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருக்கு எப்போவுமே கரெக்டான பேர் இருக்கும். கரெக்டாக பேராக தான் வரும். ஏதாவது பேர் இல்லைன்னு சொன்னால் தென் இட் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்.
Okay, so in order to make it as a perfect square, which number we need to multiply? எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகும்? இது த்ரீக்கு தான் பேர் இல்லைன்னா இன்னொரு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஸோ தெர் இஸ் நோ பேர் ஃபார் த்ரீ ஆர் டிவைட் பை த்ரீ டு கெட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். ஒன்று இன்னொரு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஒரு மெத்தடு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க, நம்பர் கண்டுபிடிக்க. இல்லை யூ ஹேவ் டு டிவைட் திஸ் நம்பர் பை த்ரீ, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. எய்தர் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை பை த்ரீ ஆர் டிவைட் பை த்ரீ டு ஃபைண்ட் அவுட் த perfect square number. Okay, now finding the square root of 6400 prime factorization la panna ipdi varudhu. So 2 into 2 into எத்தனை 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 வருது. So this is 6400 into 8 2 2 5 வருது. ஸோ இந்த டூலேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இந்த பேர்லேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இந்த பேர்லேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இந்த பேர்லேருந்து ஒரு 2, இந்த பேர்லேருந்து ஒரு 5 எடுத்தா என்ன வருது? 4 8 16 16 5s are 80. So square root of 6400 is 80. That's it. Okay, next question. Example 5. Is 90 a perfect square? 90 perfect square இல்லையா கண்டுபிடிப்போமா? ஸோ 90 வந்து முதல்ல ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணால் 2 5 3 3 வருது. ஸோ 2 into 5 into 3 into 3. It is not a perfect square ஏன்னா 3க்கு மட்டும்தான் பேர் இருக்குது, 2க்கும் 5க்கும் பேர் இல்லை. புரியுதா? So it is not a perfect square. Next example. Is 2 3 5 2 is a perfect square? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா it ends in 2. It ends in 2. நம்ம ஏற்கனவே முதல் சாப்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா, 2 3 5 7ல் முடிகிற நம்பர் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது. ஸோ இது கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது. ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் பண்ணி பார்த்தா என்ன எதுக்கு பேர் இல்லைன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் 2 into 2 into 2 into 2 3 into 7 into 7. ஸோ இதுக்கு பேர் இருக்குது, இதுக்கு பேர் இருக்குது, இதுக்கு பேர் இருக்குது, இதுக்கு பேர் இல்லை. therefore it is not a perfect square. நம்ம பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இது not a perfect square because 2 3 7 8 எண்டானா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது அந்த நம்பர். ஓகே, ஸோ moreover it ends into number ends in 2 3 7 8 are not perfect squares. Okay, so next example. Find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. Find the square root of the quotient. So 9408, its unit digit is 8, therefore it is not a perfect square. So இப்போ 9408 நமக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது பிகாஸ் இட் ends in 8. பட் நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணினா தான் எந்த நம்பரால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன வருது? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. ஓகேயா? ஸோ 7 into இன்னொரு 7 வரணும். ஓகே, 7 வருது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 9408 வந்து என்ன, 2 2 பேர் இருக்குது, இந்த 2 பேர் இருக்குது, இந்த 2 பேர் இருக்குது, 7க்கு பேர் இருக்குது, பட் 3க்கு பேர் இல்லை. ஸோ we have to divide this 9408 by 3 to get the perfect square number. ஸோ அப்போ 9408 divided by 3 பண்ணால் என்ன வருது? 3136. இப்போ இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம். ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் கண்டுபிடிச்சா என்ன வருது? ஸோ 2 2 இருக்குது, 2 2 இருக்குது, 2 2 இருக்குது, ஒரு 7 இருக்குது. therefore எல்லாத்துக்கும் பேர் இருந்தால் இட்ஸ் இஸ் அ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். 3136 is a perfect square. Next example. Find the smallest number which is divisible by each of the numbers 6 9 15. So smallest number which is divisible by 6 9 15. மூணு தலையும் டிவைட் ஆகணும் அந்த நம்பர். அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைண்ட் தி எல்சிஎம் டு ஃபைண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் காமன் மல்டிபிள். the square number needed to get the square number needed. ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும். எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா என்ன வருது? 2 into 3 into 3 into 5. So that is the smallest number. Okay, 2 into 3 into 5 into 5. But this is not a perfect square ஏன்னா ஒரு 0 odd number of 0 இருக்குது.
So this is not a perfect square. அப்போ factorization பண்ண திருப்பியும் 90க்கு 2 into 5 into 3 into 3. So 3க்கு பேர் இருக்கு, 2க்கும் 5க்கும் பேர் இல்லை. So we have to multiply 90 by 5 2s are 10. 90 is not a perfect square because 2 and 5 are not in pairs. In order to make it a perfect square, we need to make a pair of 2 and 5. இந்த 2க்கு ஒரு பேர் வேணும், இந்த 5க்கு ஒரு பேர் வேணும். ஸோ அப்போ 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிருமா? ஸோ we need to multiply 90 by 10, that is equal to 900. So the required square number is 900. Okay. Smallest square number which is divisible by 6, 9 and 15 is 900. That is the answer. Next number 6.3 chapter 6 பார்க்குறோம். What could be the possible ones digit of the square roots of each of the following number? ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா யூனிட் டிஜிட்டில் என்ன நம்பர் பாசிபிளாக வரும்னு கேட்குறான். ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும், 1ல் முடிஞ்சால் என்ன வரும்? 1 or 9 தான் வரும். ஓகே. ஸோ வாட் குட் பி த பாசிபிள் ஒன்ஸ் டிஜிட் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ்? ஸோ இது 1ல் முடிஞ்சால் 1 9 தான் வரும். ஏன்னா 11 11 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் பார்த்தோம் இல்லையா, 11 into 11 பார்க்கும்போது 1ல் தான் முடியும். அதே மாதிரி 9ல் முடிகிற நம்பர் என்ன ஆகும்? 81ன்னு முடியும். ஸோ எய்தர் 1ல் இருக்கணும் இல்லை 9ல் இருக்கணும். ஸ்கொயர் நம்பர் 1ல் முடியணும் இல்லை 9ல் முடியணும். அதே மாதிரி 6ல் முடியுது என்ன பார்த்தோம்? 2 into 2 4, 4 into 4 16. ஓகே, 6ல் முடியுது. 4ல் முடிகிற நம்பராக இருந்தால் 6ல் முடியும். அதே மாதிரி 6 into 6ம் 6ல் முடியணும். சரியா? அது மாதிரி 4 and 6ல் முடிஞ்சதுன்னா இது வந்து 4 and 6 தான் யூனிட் டிஜிட்டாக வரும். சரியா? இது 1னால அகெயின் 1 and 9 வரும். இது 5னா கண்டிப்பாக 5 தான் வரும், வேறு எதுவும் வராது. ஓகே. ஸோ கொஷின் நம்பர் 2, without doing any calculation find the numbers which are surely not a perfect square. நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம் இல்லையா, 2 3 7 8ல் முடிஞ்சால் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது, ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸில் வந்தால் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது. ஸோ இது கிடையாது, 3ல் முடியுது, 7 8 இது மூணுமே கிடையாது, நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். இது மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர், இது 1ல் முடியுது. ஸோ ஓகே, 2 3 7 8ல் முடிஞ்சால் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது, அண்ட் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸில் முடிஞ்சால் கிடையாது. ஓகே, நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். Question number 3, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. So 100 வந்து என்ன, 1 plus 3 plus 5 plus 10 numbers இருக்கும். ஏன்னா 100 வந்து 10 ஸ்கொயர் இல்லையா. ஸோ 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19. சரியா? தென் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன்? முதல்ல 1 மைனஸ் பண்ணணும், 99. அதுக்கப்புறம் 3 மைனஸ் பண்ணணும், தட் இஸ் 96. தென் 5 சப்ராக்ட் பண்ணணும், 91. தென் 7 சப்ராக்ட் பண்ணணும், தட் இஸ் 84. 8 வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும், 9 வச்சு 75. தென் 75க்கு அப்புறம் 9க்கு அப்புறம் என்ன வருது? 11. 75 மைனஸ் 11 64. அகெயின் 64க்கு அப்புறமா என்ன வருது? மைனஸ் 15 வருது. ஸோ 51. ஸோ 51க்கு அப்புறமா 15 இதில் மைனஸ் பண்ணால் 36. தென் அதுக்கப்புறம் என்ன வருது? 36 மைனஸ் 17 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 19. 19 மைனஸ் 19 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 10 தடவை சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் வருது. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 100 இஸ் 10. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 100 இஸ் 10. பார்த்தோம், அது வந்து என்ன வந்தது? 19 வரல வந்தது. ஸோ அப்போ 116 ஸ்கொயர் ரூட் என்ன? 13 வரும். 13 நம்பர்ஸ் 21 23 25 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 161லேருந்து ஃபஸ்ட்டு எதை மைனஸ் பண்ணோம்? 1 168. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? 3 மைனஸ் பண்ணோம், அதான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 5 மைனஸ் பண்ணோம், அப்புறம் 7 மைனஸ் பண்ணோம், அப்புறமா 9 மைனஸ் பண்ணோம், அப்புறம் அதுலேருந்து 11 மைனஸ் பண்ணோம், அப்புறம் அதுலேருந்து 13, அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுபிடிச்சி 15 மைனஸ் பண்ணோம், கண்டுபிடிச்சி 17. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 88. ஸோ 88 minus 19 equal to 69 and 69 minus 21 equal to 48 as 23 equal to 25. 25 minus 25 equal to 0, 13th number.
So the square root of 169 by repeated subtraction method is 13. So நம்ம fourth question பார்க்க போகிறோம் 6.3ல find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. So 729 prime factorization பண்ணால் என்ன வந்து 3 into 3 into 9 into 9. So 3 into 3 into 9 into 9 into 9. So 9 இதுலேருந்து ஒரு 3 எடுத்துக்கணும், இதுலேருந்து ஒரு 9 எடுத்துக்கணும். So 9 3s are 27 is the square root. So square root of 729 is 27. Then 400 அதே மாதிரி prime factorization பண்ணோம். So 2 into 2 into 2 into 5 into 5. So ரெண்டு 2லேருந்து ஒரு 2 எடுக்கணும், ரெண்டு 2லேருந்து ஒரு 2 எடுக்கணும், ரெண்டு 5லேருந்து ஒரு 5 எடுக்கணும். So 2 2s are 4, 4 5s are 20. So 20 is the, so square root of 400 is 20. So square root of 400 is 20. Okay. Then square root of 400 is 20 is the answer. So second sum வந்து 400 கண்டுபிடிக்கணும். Square root of 400 by prime factorization method. So prime factorize பண்ணால் இப்படி வருது 1 2 3 4 2 2 5. ஸோ ரெண்டு 2 பேர் பண்ணலாம், இந்த ரெண்டு 2 பேர் பண்ணலாம், 5யும் பேர் பண்ணலாம். இதுலேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இதுலேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கணும், இதுலேருந்து 5 எடுத்துக்கணும். 5 2s are 10 into 2 20. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 400 is 20. அதான் நம்ம எதுவுமே எந்த ஸ்கொயர் ரூட் மெத்தடில் போட வேண்டாம். சரியா, இந்த ரெண்டுலேருந்து எடுத்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர்லேருந்து ஒரு ப்ரைம் ஃபேக்டர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதுதான் நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ 2 into 2 into 5 into 5 equal to 20. So square root of 400 is 20. சம் பார்க்கலாம். 1764க்கு ஸ்கொயர் ரூட் பை ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 1764 இது 4ல் முடியுது. சரியா, ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கும் அதுக்கு, ஏன்னா 4ல் தானே முடியுது, ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கும். சரியா, ஸோ பண்ணால் என்ன வருது? ஸோ 2 into 3 into 2 into 3 into 7 into 7. ஸோ 2 into 2 into 3 into 7 into 7. ஸோ ரெண்டு 2லேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கோங்க, ரெண்டு 3லேருந்து ஒரு 3 எடுத்துக்கணும், ரெண்டு 7லேருந்து ஒரு 7 எடுத்துக்கணும். ஸோ 3 2s are 6, 7 to 6 into 7 is 42. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1764 is 42. இது ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். Now question number 4 is 4096 ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில். இது 6ல் முடியறதுனால கண்டிப்பாக இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது. ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணால் என்ன வருது? ஸோ இத்தனை 2 வருது, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இன்னும் 12 2 வருது. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு ரெண்டு 2வாக நம்ம பேர் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து இப்போ 12 2லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், 6 2 எடுத்துக்கணும். ஸோ இது வந்து இது 2 பண்ணால் 4 ஆகிடும், இது 2 பண்ணால் 4 ஆகும், இது 2 பண்ணால் 4 ஆகும். அதான் எழுதியிருக்கேன். 4 into 4 into 4. 4 4s are 16, 4s are 64. So square root of 4096 is 64 through prime factorization மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, question number 4ல் 5th sum. Find the square root of 7744 through prime factorization method. So prime factorization பண்ணியிருக்கோம். 1 2 3 4 5 6 11 11 வருது. ஸோ 6 2 எடுத்துகிட்டு 11 எழுதிக்கோங்க. ஸோ இது பேர் பண்ணால் ஒரு 2, இந்த பேர்லேருந்து ஒரு 2, இந்த பேர்லேருந்து ஒரு 2, இந்த 11லேருந்து ஒரு 11 எடுத்துட்டா என்ன வருது? 2 2s are 4 2s are 8. 8 into 11 is 88. So square root of 7744 is 88. Question number 4 9604க்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரூ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடு. ஸோ நம்ம முதல்ல ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு. அது ஒரு ஈஸி மெத்தடு. It lies between this 9000 lies between 90 square and 100 square. சரியா, 90 ஸ்கொயருக்கு 100 ஸ்கொயர். 90 ஸ்கொயர் இஸ் 8100. 100 ஸ்கொயர் இஸ் 10,000. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வருது. இது வந்து எதில் முடியுது? 4ல் முடியுது. ஸோ 4ல் முடியுதுன்னா என்ன பண்ணோம்? ஒன்று 2ல் முடிகிற நம்பராக இருக்கணும், இல்லை 8ல் முடிகிற நம்பராக இருக்கணும். 92ஆக இருக்கணும், இல்லை 98ஆக இருக்கணும். பட் திஸ் இஸ் க்ளோசர் டு 9001
closer to 10,000, closer to 10,000. Therefore இதோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து 98 இருக்கும், 98 தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம. ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணியாட்டு. ஸோ 1 2 2 2 இருக்குது, தென் 2 7லேருந்து ஒரு 7 எடுத்துக்கலாம், இந்த 7லேருந்து ஒரு 7 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போது 2 இந்த 2லேருந்து ஒரு 2, இந்த 2 2 இந்த 2 7லேருந்து ஒரு 7, இந்த 2 7லேருந்து ஒரு 7. ஸோ 7 7s are 49, 49 into 2 is 98. அதுதான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம். சரியா? ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9604 is 98. நம்பர் 4ல் 7th சம் 5929க்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 5929 இது 9ல் முடியறதுனால 3ஆல் டிவைட் ஆகும், இல்லை 7ஆல் டிவைட் ஆகும். 7ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. தென் இது 7ல் முடியறதுனால திருப்பியும் 11 7s are அந்த மாதிரி முடியும். ஸோ 11 11 7. ஓகே, ஸோ 2 7 2 11 இருக்குது. ஸோ ரெண்டுத்துலேருந்து ஒன்று எடுத்துக்கலாம். 7 into 11 77. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5929 is 77. நம்பர் 4 8th சம் வந்து 9 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9216. ஸோ இதுக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த 2 2லேருந்து ஒரு 2, இந்த 2 2லேருந்து ஒரு 2, இந்த 2 2லேருந்து ஒரு 2, ஒரு 2 இதுலேருந்து ஒரு 2, 10 2 இருக்குது. ஓகே, தென் 3 2 3லேருந்து ஒரு 3 எடுத்து என்னது 4 4s are 16, 32 into 2 96. So 96 the square root of 9216. ஓகே, நம்மளே பார்த்தோம் இது வந்து it lies between 9 square and 10 square. ஸோ இது வந்து 10 ஸ்கொயர் கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ 94ஆக இருக்கணும், இல்லை 96ஆக இருக்கணும், ஏன்னா 6ல் முடியுது. ஸோ 96, ஏன்னா 10 ஸ்கொயர் 10,000 கிட்ட இருக்குனால இது 96. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ கொஷின் நம்பர் 4ல் 9th சம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 529. ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் 23 into 23 is 529. ஸோ இதுலேருந்து 2 3லேருந்து ஒரு 23, 2 23லேருந்து ஒரு 23 எடுத்துக்கணும். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 529 is 23. Question number 4 10th sum. So find the square root of 8100. So 8100 prime factorization கண்டுபிடிக்கணும். So 9 3 3 10 10. So 9 வந்து 2 3 பிரிச்சுக்கலாமா? So 3 into 3 3 into 3 10 into 10. So 2 3லேருந்து ஒரு 3, 2 3லேருந்து ஒரு 3, ஒரு 10, 2 10லேருந்து ஒரு 10. So 3 3s are 9, 9 into 10 90. So square root of 8100, square root of 8100 equal to 90. இதில் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. நம்ம 81 வந்து 9 into 9 தெரியும். இந்த 100 2 0 இருந்தால் 10 into 10 இல்லையா? ஸோ 10 into 10. ஸோ இதில் 2 9லேருந்து ஒன்று எடுத்துக்கலாம், 2 10லேருந்து ஒன்று எடுத்தால் 90. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 8190. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 8100 is equal to 90.